Good morning students. Now we are going to see our next exercise 5.4. So sixth sum. Using section formula, show that the points A 7, minus 5, B 9, minus 3 and C 13, 1 are collinear. Okay, so solution. A points எடுத்துக்கலாம் 7, minus 5, B points எடுத்துக்கலாம் 9, minus 3. So A க்கு வந்துட்டு x1 y1 நேம் கொடுத்துக்கோங்க. B ஓட பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு x2 y2 ன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? So AB கான சென்ட்ராய்டு ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டிங்கனா so x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ஓகேங்களா? So first x1 y1 x2 y2. So we are substituting in the formula the value substitute பண்ணா so x2 value 9 minus formula minus இருக்கு minus x1 value 7 whole square plus y2 value minus 3 formula minus y1 value minus 5 whole square. ஓகேங்களா? so இப்போ வந்துட்டு 9 minus 7 2 square. ஓகேங்களா? so subtraction 9 minus 7 2 square plus so இங்க minus 3 எப்படி வச்சுக்கணும் minus to minus plus மாறும் plus 5 whole square. ஓகேங்களா? so அப்போ 2 square means 4 plus minus 3 plus 5 என்னன்னு கேட்டிங்கனா 2 வரும் 2 square means 4. ஓகேங்களா? so அப்போ root 8 equal to so root 8 எப்படி நம்ம LCM எடுத்தீங்கன்னா 4 into 2 எடுத்துக்கலாம். so 4 க்கு வந்து நம்ம root 12 எடுத்தீங்கன்னா 2 into root 2. next BC கான centroid formula. ஓகேங்களா? so BC சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா B க்கு வந்துட்டு இது வந்துட்டு x1 y1 எடுத்துக்கோங்க. C வேல்யூ x2 y2 ன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? so அப்போ வந்துட்டு 13 minus 7 whole square plus 1 minus 5 whole square. ஓகேங்களா? so அப்போ 13 minus 7 4 square plus 1 minus into minus plus மாறும். ஓகேங்களா? so அப்போ வந்துட்டு சரி subtraction நடக்கும் 4 square. இப்போ 4 square means 16 plus 16 equal to so 16 plus 16 32 root 32. so gives so இதோட LCM எடுத்தீங்கன்னா 16 into 2 ன்னு நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். 16 க்கு ரூட் எடுத்தீங்கன்னா 4 வெளியில எடுத்துக்கலாம் into root 2. ஓகேங்களா? next AC கான பாயிண்ட்ஸ் 13 minus 7 whole square plus 1 minus 5 whole square. so 13 minus 7 6 square plus 1 minus to minus plus மாறும். அப்போ 1 plus 5 6 squares. ஓகேங்களா? so root 6 square plus 6 square equal to root of 6 square means 36 plus 6 square means 36. 36 plus 36 equal to root 72. so root 72 எப்படின்னா 2 into 36 ன்னு பிரிக்கலாம். so 36 க்கு நம்ம root வெளியில எடுத்துன்னு கேட்டிங்கன்னா 6 வெளியில எடுத்துக்கலாம் 6 into root 2. next so AB க்கு என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னு கேட்டிங்கன்னா 2 into root 2 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? so அதான் வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். next BC கான ஆன்சர் வந்துட்டு BC கான ஆன்சர் 4 plus root 2 equal to AC கான ஆன்சர் 6 into root 2. so இப்போ AB plus BC equal to AC. ஓகேங்களா? so அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க AB plus BC equal to AC. here B is the common point. therefore A, B, C are collinear. next seventh sum. a line segment AB is increased along its length by 25% by producing it to C on the side of B. if A and B have the coordinates minus 2, minus 3 and 2, 1 respectively, then find the coordinates of C. solution. so A ஓட பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க minus 2, minus 3, B ஓட பாயிண்ட்ஸ் 2, 1. ஓகேங்களா? so ரேஷியோல கொடுத்திருக்காங்க m/n equal to 3:1. the points P divides KB in the ratio 3:1. so P of x, y equal to formula m x2 plus n x1 by m plus x. so ratio கொடுத்துட்டோம்னா அதுக்கான mid point
mx2 plus nx1 by m plus n, comma my2 plus ny1 by m plus n. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே m என்னன்றது ரேஷியோன்றது ஆல்ரெடி நம்ம ஈக்குவல்ட்டில் எழுதியாச்சு. ஸோ இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா mன்றது பாயிண்ட். ஸோ x2 வேல்யூ 3 இன்ட்டு mன்றது பாயிண்ட். ஸோ இந்த mோட வேல்யூ 3 இன்ட்டு மல்டிபிகேஷன் சிம்பிள் கொடுக்கல, மல்டிபிகேஷன் x2 வேல்யூ வந்துட்டு மைனஸ் 2 x2 வேல்யூ 2 plus n value 1 into x1 value minus 2. So 3 into 1 plus 1 into minus 3 by 3 plus 1. Okay, 3 2s are 6 plus into minus minus 1 into 2 2. So 6 minus 2 by 3 plus 1 4, comma 3 into 1 3 plus 1 into minus 3 minus 3 by 4 equal to, so subtraction பண்ணா 4 by 4, comma 0 by 4. So இதுக்கு இது cancel பண்ணா 1, comma 0. ஓகேங்களா? So P is at 25% distance from B on its left. C is at 25% distance from B on its right. ஓகேங்களா? So B is the midpoint of PC. Midpoint of PC point. So x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2. So P of x1, comma 0. So C of x2, y2. So நமக்கு midpoint கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 2, comma 1 சொல்லிட்டு. So அதுக்கான ஃபார்முலானா 1 plus x2 by 2, comma 0 plus y2 by 2. ஓகேங்களா? So இந்த ஃபார்முலா எடுத்து இந்த நம்பர் கூட ஈக்குவல் பண்ணிக்குவோம். இதை எடுத்து இது கூட ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? So அப்போ 1 plus x2 by 2 equal to, so இது equal to 2. Next 0 plus y2 வந்துட்டு okay, the coordinates of the centroid. So consider a triangle ABC whose vertices are A points கொடுத்திருக்காங்க x1 y1 and B points x2 y2 and C points x3 comma y3. Let AD comma BE and CF be the maintenance of triangle ABC. ஓகேங்களா? So A கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு x1 y1 and B x2 y2, C value x3 y3. ஓகேங்களா? So G centroid வந்துட்டு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா AD. ஸோ இந்த AD கமா BE and CF இதை வந்து மீடியன்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ABC. இதோட மீடியன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ நமக்கு வந்துட்டு மீடியன்ஸ் மீன்ஸ் மிட் பாயிண்ட். ஓகேங்களா? த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் BC இஸ் D x2 plus x3 by 2, comma y2 plus y3 by 2. The centroid G divides the median AD internally in the ratio 2:1 and therefore by section formula the centroid formula என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா G centroid x, y is 2 into x2 plus x3 by 2 plus 1 into x1. ஸோ நமக்கு வந்துட்டு ரேஷியோவில் கொடுத்ததுனால 2:1ன்றது m plus n ஃபார்முலா. ஸோ m வேல்யூ 2 plus n வேல்யூ 1, கம்மா 2 into y2 plus y3 by 2 plus 1 into y1 by 2 plus 1. ஓகேங்களா? ஸோ வந்துட்டு இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா x1 plus x2 plus x3 by 3, comma y1 plus y2 plus y3 by 3. ஓகேங்களா? இது எப்படி நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணால் 2 கேன்சல். ஸோ இந்த 2 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இப்போ என்னென்னா x1 plus x2 plus x3 by 2 plus 1 3. ஸோ இங்கே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா y1 plus y2 plus y3 by 2 plus 1 3. அதுதான் இங்கே ஃபார்முலாவில் எழுதியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? So the centroid G of the triangle with vertices A x1 comma y1, B x2 comma y2 and C x3 comma y3 is, so G centroid formula x1 plus x2 plus x3 by 3, comma y1 plus y2 plus y3 by 3. ஓகேங்களா?
Okay students, our next example 5.20. So find the centroid of the triangle whose vertices are, so A points கொடுத்திருக்காங்க 6, -1, B points கொடுத்திருக்காங்க 8, 3 and C points கொடுத்திருக்காங்க 10, -5. ஓகேங்களா? So solution centroid நமக்கு already நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், formula கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். The centroid G x, y of triangle whose vertices are x1, y1, x2, y2 and x3, y3 is given by, so நமக்கு formula தெரியும் G equal to x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. ஓகேங்களா? So we have x1, y1 நமக்கு first A கொடுத்திருக்க formula வந்துட்டு x1, y1 எடுத்துக்கலாம், அதுதான் வந்துட்டு 6, -1 and then B formula வந்து x2, y2 points எடுத்துக்கலாம் and C formula, C points வந்துட்டு x3, y3 எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? the centroid of triangle formula சப்ஸ்டிட் பண்ணுறப்போ, so x1 வேல்யூ வந்துட்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 6, ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ப்ளஸ் x2 வேல்யூ வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 8 ப்ளஸ் x3 வேல்யூ 10, அதுதான் 6 + 8 + 10 by, so 3 ஃபார்முலாவில் 3 இருக்கிறதுனால 3, so -1 + 3 -5 by 3. ஏன்னா x2 வேல்யூ வந்துட்டு -1 and y2 வேல்யூ +3, y3 வேல்யூ வந்து -5. ஓகேங்களா? ஸோ வந்துட்டு G சென்டர் பாயிண்ட் G 6 + 8 + 10 24 by 3, so -1 -5 -6, so -6 + 3 subtraction -3 by 3. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போது 3 1s are 3, 8 3s are 24, ஸோ இது கேன்சல் ஆச்சுன்னா -1. ஓகேங்களா? 3 1s are 3, 3 1s are 3, அப்போ 1 தான் இருக்கும், ஸோ மைனஸ் இருக்கிறதால -1. ஸோ ஈக்குவல் டு G 8, -1 is the answer. Our next example 5.21. If the centroid of a triangle is at -2, 1 and 2 of its vertices are 1, -6 and C வந்துட்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா -5, 2, then find the third vertices of triangle. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சென்ட்ராய்டு கொடுத்துட்டாங்க. எப்போவுமே நம்ம சென்ட்ராய்டு தான் கண்டுபிடிப்போம், ஆனால் இவங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சென்ட்ராய்டு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ A வேல்யூ B வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அவங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம C வேல்யூ தான் நமக்கு கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ let vertices of triangle B, ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கிறத ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் 1, -6, நெக்ஸ்ட்டு B பாயிண்ட்ஸ் வந்து -5, 2 and C பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியாதனால அது x3, y3 எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ given the centroid of triangle as, ஸோ நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க triangle centroid -2, 1 we get, ஸோ ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணுறப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா x1 + x2 + x3 by 3 ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு, ஸோ அதுக்கு நமக்கு சென்ட்ராய்டு வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டுக்கு ஈக்குவல் ஆகும், செகண்ட் ஒன் வந்துட்டு செகண்ட் ஒனுக்கு ஈக்குவல் ஆகும், நம்ம வந்துட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, ஈக்குவல் பண்ணிக்குவோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஈக்குவல் டு -2, இங்கே வந்துட்டு -1க்கு வந்து ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ x1 வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா 1, நெக்ஸ்ட்டு y2 வேல்யூ வந்துட்டு y1 வேல்யூ -5, -5 ஃபார்முலாவில் ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால -5னா -5. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஸோ x3 வேல்யூ நமக்கு தெரியாதெல்லாம் x3 எப்படி வச்சுக்கோங்க, பை ஃபார்முலாவில் 3 இருக்குது ஈக்குவல் டு -2. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ 1 -5 வந்துட்டு சப்ராக்ஷன் பண்ணுறப்போ -4 + x3 ஈக்குவல் டு, ஸோ டிவிஷனில் இருக்குது ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மல்டிபிகேஷனாக மாறும். ஓகேங்களா? அப்போது 3 2s are 6, ஸோ மைனஸ் இருக்கிறதுனால -6. we want to x value, ஸோ x3 மட்டும் இந்த பக்கம் நிப்பாட்டிக்கோங்க, -6 அந்த பக்கம் இருக்கட்டும், இந்த பக்கம் இருக்கிற -4 வந்துட்டு அந்த பக்கம் போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு +4 ஆகும். அப்போ -6 + 4 வந்துட்டு -2. ஸோ பிக் நம்பர் சிம்பிள் மைனஸ் இருக்கிறதுனால சப்ராக்ஷன் நடக்கும், பிக் நம்பர் சிம்பிள் மைனஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போது x3 ஈக்குவல் டு -2. ஸோ இந்த சைடு y3 கண்டுபிடிக்கணும்னா y1 + y2 + y3 by 3 ஈக்குவல் டு, ஸோ நம்ம 1க்கு ஈக்குவல் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ y1 வேல்யூ -6 + y2 வேல்யூ 2 + y3 வேல்யூ நமக்கு தெரியாதுன்னா அப்படி வச்சுக்கோங்களா, பை, ஸோ ஃபார்முலாவில் 3 இருக்குது ஈக்குவல் டு 1. ஓகேங்களா? ஸோ இது ரெண்டு சப்ராக்ஷன் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட். ஸோ வந்துட்டு ப்ளஸில் இருக்குது மைனஸில் இருக்குது, சப்ராக்ஷன், பிக் நம்பர் சிம்பிள் மைனஸ். ஓகேங்களா? ஸோ -4 + y3
ஈக்குவல் டு ஸோ இது வந்து 3 1s are 3 டிவிஷனில் இருக்குது ஈக்குவல்ட்டுக்கு அதோட ஆப்போசிட் வந்துட்டு மல்டிபிகேஷனாக மாறும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது y3 ஈக்குவல் டு 3 இந்த பக்கம் இருக்கிற -4 அந்த பக்கம் போச்சுன்னா +4ஆக மாறும் அப்போ 3 + 4 வந்துட்டு 7ஆக வந்துட்டு மாறும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது வந்துட்டு therefore third vertex is -2, 7